여러분 안녕하십니까? 수요일 밤 KBS 아메리카 뉴스입니다. LA시와 카운티 치안당국이 연말연시를 맞아 최고 수위의 경계태세에 돌입합니다. 각 치안기관이 연합해서 혹시 모를 테러 발생 대비해 만전을 기한다는 방침입니다. 윤범수 기자의 보도입니다. 한 해의 마지막을 보내고 새해가 시작됐음을 축하하는 날. 내일 저녁 다운타운 그랜드파크와 유니버설 스튜디오 시티웍 등지에는 수만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상됩니다. 새해 첫날에는 패사디나에서 127회 로즈 퍼레이드가 펼쳐집니다. 지역을 찾는 관람객 인파만 100만 명, 전 세계 5억 명이 TV로 지켜보는 최대 규모의 퍼레이드입니다. 때맞춰 관련 치안 당국은 최고 수위의 경계태세에 들어갔습니다. 올해는 특히 테러와 총격 사건 등 뒤숭숭한 분위기 속에 맞는 새해이기에 역대 최대 규모의 경찰 인력을 현장에 투입해 치안 경계 활동에 나선다는 계획입니다. LA County Sheriff's Department has a very large deployment for this New Year's Eve and New Year celebrations, both in Grand Park as well as the Rose Parade. I can guarantee that this will probably be the largest deployment we've had on New Year's Eve from the Los Angeles County Sheriff's Department. Now, there's no information to lead us to believe that there would be any threat to the location, but it's always prudent, and I think every year we plan accordingly to the different events that are going out throughout the city. 아울러 새해 하늘을 향해 총을 쏘는 축포 행위에 대해서는 예외 없이 강력 단속 처벌하겠다는 방침입니다. 지난해 LA 카운티에서는 모두 74건의 불법 총기 총격 신고가 접수된 바 있습니다. 올해는 특히 예산상의 문제 등으로 인해 그동안 범인 검거에 활용해왔던 총격 위치 추적 시스템을 가동할 수 없어 주민들의 신고에 의존할 수밖에 없는 상황입니다. If they can provide us with a description of the individual who's firing, a precise location, that'll greatly assist the officers in safely responding to that situation. 그 밖에 음주 단속 등을 위한 검문 검색 때도 예년보다 훨씬 많은 수가 내일과 모레 이틀 동안 도심 곳곳에 세워질 것이라고 치안 당국은 예고했습니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 세계의 이목이 집중되는 뉴욕 타임스퀘어 새해맞이 볼드랍 행사장에도 최고 수위의 철통 경계가 이루어질 전망입니다. 일반 시민들도 입장을 하려면 2차례에 걸쳐 수위 높은 검색을 받아야 합니다. 뉴욕 김일강 통신원입니다. 뉴욕시 뉴 이어스 이브 행사. 테러 여파로 수천 명의 특수요원이 투입됩니다. On New Year's Eve, the department will be out in force. There will be a tremendous number of officers who you will see. There will be many officers you won't see. There will be obvious security measures you will see and a number of measures you won't see. What we can assure you is that the preparations are extraordinary. 타임스퀘어 볼드랍 행사장엔 약 100만 명의 인파가 모일 것으로 예상됩니다. 입장객 검색도 2차례에 걸쳐 이루어집니다. 폭탄 탐지견도 투입됩니다. We'll have over 5,000 officers assigned to Times Square. Specially trained police dogs sniffing for traces of explosives, cops on horsebacks, police helicopters, and police boats. We'll have observation posts manned by ESU cops looking for suspicious activity, while cops in plain clothes keep watch amid the crowds. 이날 행사를 위해 타임스퀘어 일대 브로드웨이 42가에서 47가 인근이 통제됩니다. About 65 large spectator pens will be set up and filled beginning about 9:15 a.m. Last year they held well over 1 million people. 지난 1904년에 시작 111번째를 맞는 올해 뉴욕 볼드랍 행사는 31일 오후 6시부터 시작됩니다. 지금까지 뉴욕이었습니다. 코스비 쇼로 한때 미국의 국민 아빠였던 유명 코미디언 빌 코스비가 결국 법정에 서게 됐습니다. 모교인 템플대 여성농구 코치를 성폭행한 혐의로 검찰에 기소됐습니다. 보도에 노승욱 기자입니다. 유명 코미디언인 빌 코스비가 성폭행으로 인한 중범죄 혐의로 검찰에 기소됐습니다. 검찰 고발인은 가까운 지인으로 코스비의 모교인 템플 대학의 전 여자 농구팀 코치. 지난 2004년 코스비의 자택에서 약을 먹고 정신을 잃은 후 성폭행을 당했다는 주장입니다. Mr. Cosby is charged with aggravated indecent assault. This is a felony of the first degree. 빌 코스비가 연루된 또 다른 유사 성범죄 혐의에 대해서는 검찰이 불기소 처분한 바 있어 이번 재판 결과가 주목받고 있습니다. 코스비는 지난 혐의에 대해서도 상호 합의하에 가진 성접촉이었다고 주장했습니다. The victim came to consider Mr. Cosby, her mentor and her friend. On the evening in question, Mr. Cosby urged her to take pills,
that he provided to her and to drink wine, the effect of which rendered her unable to move, respond to his advances, and he committed aggravated indecent assault upon her. 현재 코스비는 100만 달러에 달하는 보석금을 지불하고 나온 상태인데 재판은 오는 1월 14일로 정해졌습니다. 한때 미국의 이른바 국민 아빠로 등장, 대중적인 인기를 구사했던 코미디언 빌 코스비. 지난해부터 수십 건에 달하는 성추문 고발이 이어지면서 방송계에서 퇴출됐습니다. 혐의가 인정될 경우 80세를 바라보는 노년이지만 징역 10년형이 선고될 수 있다고 전문가들은 보고 있습니다. KBS 뉴스 노승욱입니다. 캘리포니아 작은 도시의 한 주류 판매점에 무장한 떼강도가 침입해 종업원을 폭행하고 현금과 상품을 강탈한 뒤에 달아났습니다. 범행 과정이 모두 CCTV에 잡혔습니다. 김한주 특파원입니다. 한밤중 얼굴을 가린 괴한 4명이 주류 판매점에 난입합니다. 한 명은 엽총을 들고 있습니다. 강도임을 직감한 종업원은 계산대에 있던 현금을 움켜쥐고 사무실로 피신해 문을 걸어 잠궜습니다. 범인들이 현금을 털어내고 물건들을 쓸어 담으며 마구잡이 강탈을 시작합니다. 강도 한 명은 종업원의 휴대전화를 팽개쳐 박살냅니다. 경찰 신고를 막기 위한 짓입니다. 거듭되는 범인의 발길질에 사무실 문은 결국 부서졌습니다. 종업원을 끌어낸 강도들은 돈을 빼앗은 뒤 엽총으로 찌르고 주먹을 날리며 폭행했습니다. Oh no, not that man. How could anyone who could hurt him? That's not right. 현금 4,000달러, 우리 돈 460여만 원과 물건을 강탈한 강도들은 가게 문까지 종업원을 끌고 나온 뒤 대기 중이던 차량을 타고 달아났습니다. 경찰은 도주한 차량을 수배하고 CCTV에 드러난 인상착의를 토대로 범인들을 쫓고 있습니다. 로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 김한주입니다. 어제 전해드린 것처럼 지난주 토네이도로 큰 피해를 보았던 미주리 지역이 이번엔 물난리가 나서 비상인데요. 중서부 지역이 22년 만에 대홍수에 직면하는 가운데 올해 기상이변의 주범 엘니뇨가 역대 최강이라는 분석도 나왔습니다. 박태소 특파원입니다. 강물이 주택가를 덮치면서 가옥들이 힘없이 떠다닙니다. 미처 대피하지 못한 주민은 물이 지붕까지 차오른 뒤에야 구조대를 맞았습니다. We've never seen water this high, and when it goes above records, not by an inch, but by 2 or 3 feet, you really don't know exactly how far that water is going to go. 지난 주말 토네이도의 습격 이후 집중호우가 쏟아진 미주리주입니다. 13명이 숨졌고 이 지역을 중심으로 이재민만 1,700만 명입니다. 미시시피 강 등이 범람하면서 홍수 경계 수위는 최대 8m까지 넘어섰습니다. And it's very clear that Missouri is in the midst of a very historic and dangerous flooding event. 1993년 이래 최악이라는 대홍수는 중부 지역 40여 개 강이 직접 영향권입니다. 강 수위가 제일 높아질 내일 저녁이 이번 물난리의 최대 고비입니다. 한편 미 대륙은 물론 올해 전 세계 기상이변의 주범 엘니뇨 현상이 사상 최강급이라는 분석도 나왔습니다. 미 항공우주국 나사는 올해 발생한 엘니뇨가 역대 가장 강력했던 1998년 슈퍼 엘니뇨만큼 위력적이라고 발표했습니다. 나사는 특히 현재 이번 엘니뇨가 전혀 약화될 조짐을 보이지 않고 있다고 경고했습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박태서입니다. 대통령 선거에 나선 트럼프의 기행과 막말이 그의 여성 대변인에까지 이어지고 있습니다. 총알 목걸이를 하고 방송에 출연했는데요. 논란이 벌어지니까 다음엔 태아 목걸이를 하고 나올 수도 있다. 이렇게 한 발 더 나갔습니다. 이게 도대체 무슨 얘기인지 박유한 특파원이 전합니다. CNN 방송에 출연한 트럼프의 여성 대변인 피어슨, 유창한 언변으로 트럼프를 옹호합니다. Mr. Trump is not worried at all in Iowa. We do have significant support in Iowa and a great team in Iowa. 그런데 시청자들의 관심은 그녀의 말보다 목걸이에 더 쏠렸습니다. 방송 이후 무슨 의도가 있는 거냐는 질문이 나오자 피어슨은 텍사스산 진짜 총알로 만든 목걸이를 했다며 총기상들을 염두에 둔 듯 소상공인들을 후원하려는 뜻이라고 설명했습니다.
이후 소셜미디어를 중심으로 거센 비판이 일었습니다. 하루가 멀다 하고 터지는 총기 사건 사고로 수많은 미국인들이 목숨을 잃는 상황에서 총알 목걸이를 하고 방송에 나오는 건 적절치 않다는 비판입니다. 피어스는 물러서지 않았습니다. 낙태 희생자들에 대한 주의를 환기시키기 위해 다음에는 태아 목걸이를 할 수도 있다는 글을 트위터에 올렸습니다. 총기 규제 강화와 낙태를 반대하는 트럼프의 주장을 대변인이 트럼프의 방식으로 되풀이한 겁니다. 트럼프는 공화당 내에선 계속 선두를 유지하고 있습니다. 그러나 캠프 인사까지 가세한 막말과 기행 논란 속에 트럼프의 본선 경쟁력에 의문이 커져가는 게 대선의 해를 맞는 공화당의 고민입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 박유한입니다. 올 한 해 동안 유럽은 밀려드는 난민들로 몸살을 앓아야 했습니다. 그런데 추운 날씨에 각국의 국경 통제로 다소 주춤해지긴 했지만 난민들의 행렬은 지금 이 순간에도 계속되고 있습니다. 이민호 특파원의 보도입니다. 겨울바다에 매서운 바람을 뚫고 마침내 도착한 유럽 땅. 난민들은 안도의 한숨을 내쉬고 춤을 추며 즐거워합니다. 그러나 또다시 먼 길이 시작됩니다. 한겨울 추위 속 노숙을 해야 하고 국경 곳곳에 설치된 철조망이 이들의 앞을 가로막습니다. Please help me. Help us. Please, please, please. For children, for kids. Thanks. 며칠이 걸려 난민 등록을 해야 하고 때론 걸어서 때론 버스에 실려 수천 킬로미터를 가야 하는 고단한 여정입니다. 겨울에도 계속된 난민 행렬에 올해에만 100만 명이 넘는 난민이 유럽 땅을 밟았습니다. This is 3 to 4 times as many migrants coming north and refugees as we had in the year 2014. 마침내 독일에 도착한 난민들. 새로운 삶에 대한 기대에 표정도 한결 밝아졌습니다. 그러나 편견을 극복하고 낯선 사회에 적응해야 하는 또 다른 도전이 기다리고 있습니다. I can learn German in an official school. Till now I'm not allowed to work. So right now I'm just waiting. 정든 고향을 뒤로한 채 유럽으로 떠나온 수많은 난민들. 이들의 꿈이 이뤄지기까지 아직도 가야 할 길은 멀기만 합니다. 베를린에서 KBS 뉴스 이민우입니다. 오늘 뉴욕 증시는 국제유가가 강세를 보인 이후에 다시 폭락하자 하락세로 폐장했습니다. 원달러 환율은 어제보다 2원 50전이 오른 1175원 50전입니다. 수요일 밤 KBS 아메리카 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.